Hello all, it's me Jay and I'm very thrilled and glad to welcome all of you in this 37 series of Tech Movida Nepal. Hello everyone, thanks for coming. It's a topic that is very close to my heart because it's something that I started doing without knowing, and at one point it became an important highlight of my career, and it brought me many opportunities, which is obviously the topic that I'm going to talk about: how to brand yourself so that you get inbound opportunities instead of having to look for opportunities. So I'll start by talking a little bit about me. I'm the co-founder of Programmiz.com, which is one of the world's largest tutorials websites. We also have a YouTube channel and multiple apps for learning programming. I am also a country director of Nepal for a platform called Reduct Video, which allows people to edit video using text. And I am also the director of an tech outsourcing company called TechCraft, where our dream is to empower 1,000 people to change their lives using technology. So that's pretty much about me, and I'm going to directly dive into the topic now. So brand bhaneko chahi it's at least my definition, I did not copy this from anywhere. I did not look up what is brand on Google to come up with this, but for me it's the content and the word of mouth that you generate about yourself through that content. So आजकल एकदम अनलाइन स्पेशली यो सेल्समा चाहिँ डार्क सोशल भन्ने कन्सेप्ट इज टक्ड अबाउट अ लट. सो डार्क सोशल मिन्स if say Jay asks, Jagat Jyoti, who is also in this call, like यो पुनितको बारेमा सुनेको छ, कस्तो छ यो केटो भन्नु सोध्यो भने जुन त्यो जगत ज्योतिले जुन एन्सर दिन्छ डार्क सोशल हैन. सो द्याट मिन्स or that's actually word of mouth, but if he asks that through LinkedIn or Facebook or some digital channel, they call it dark social. So basically dark social भनेको के हो भन्दाखेरि is a recommendation like we put on LinkedIn, or I recommend say Jay that okay, Jay is a wonderful person on Facebook, but we don't really do that. What we do is we usually ask someone privately that यो मान्छे कस्तो छ, यो company कस्तो छ. So dark social is basically word of mouth for the digital age. The answer you get when you ask someone privately कि यो company कस्तो छ, यो मान्छे कस्तो छ. And for me, as a age where most of the decisions are made using social media, dark social is extremely important. And how do you change that word of mouth for your benefit? That is through content. So that's what I'm going to talk about mostly today. अब जस्तो सबैभन्दा पहिले चाहिँ I think produce गर्नुभन्दा पहिले पनि what I did and what I recommend if you want to improve your content and the kind of content you throw out is to first fix your consumption. So food जस्तै हो, तपाईले फास्ट फुड खानुभयो, अनहेल्दी फुड खानुभयो भने तपाईँ अनहेल्दी हुनुहुन्छ. त्यस्तै कन्टेन्ट पनि तपाईले क्र्याप कन्टेन्ट कन्ज्युम गर्दै हुनुहुन्छ, अर तपाईले अनि फेरि इट्स नट अबाउट प्लेटफर्म है. फेरि तपाईँले जस्तो मानौ ए होइन म त लाइक दिनभरि लिङ्क्डइन चलाउँछु तर पनि खै मलाई चित्तै बुझिरहेको छैन हुनसक्छ त्यस्तो है. सो समटाइम्स लाइक इभन इफ यु आर अन एनी प्लेटफर्म, त्यहाँ राम्रो प्लेयर्स नराम्रो प्लेयर्स सबै हुन्छ. सो बाई कन्जम्सन आई डोन्ट मिन कि लाइक आइएम नट गोइङ टु हुन्छ नि डिभाइड प्लेटफर्म्स इन्टु ओके टिकटक नराम्रो, लिङ्क्डइन राम्रो, और फेसबुक नराम्रो. इट्स जस्ट अबाउट विच एभर प्लेटफर्म यु युज, हाउ डु यु follow the right people so that the right content comes up in your feed. So मेरो लागि चाहिँ त्यो बडी इम्पोर्टेन्ट छ rather than the platform itself. मेरो पर्सनल चोइस चाहिँ LinkedIn हो. So it's just a platform where I'm comfortable, but if you're more comfortable on Twitter or Facebook or TikTok or whatever, कुनै पनि प्लेटफर्ममा you can fix your consumption. So यसको लागि सानो एउटा एक्सरसाइज के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि I've asked Jay to like share his screen and show his LinkedIn feed. अनि त्यसमा चाहिँ त्यसपछि म आफ्नो लिङ्क्डइन फिड शेयर गर्छु सो दैट वी कैन कम्पेयर लाइक मैले चाहिँ के गरे एक्ज्याक्टली आफ्नो लिङ्क्डइन फिडलाई डाइभर्सिफाई गर्नलाई, अनि मोर पिपल लाइक त्यो मोर आइडियाज आउने खालको पिपलहरुलाई फलो गर्न मैले के गरे भनेर. सो जे क्यान यु क्विकली शो योर लिङ्क्डइन फिड? या यस स्योर. सो नट योर प्रोफाइल, योर फिड है. यप. सो स्क्रिन तल गर्दै जाउँ त, बिस्तारै स्क्रल गर्दै जाउँ. सो ओके, अझै तल गर्दै जाउँ. सो यो लिङ्क्डइन फिडमा यु क्यान सी अमुनको जसकोमा नि आउँदो रहेछ है. सो ही हेज अ भेरी गुड फिड. उसको चाहिँ मलाई के मन परिरहेछ भन्दाखेरि ही सिम्स टु बी फलोइङ अ लट अफ पिपल फ्रम आउटसाइड हिज प्राइमरी बबल,
सो आई थिंक उसको केस स्टडी चाहिँ एकदम राम्रो लिङ्क्डइनको केस स्टडी म भन्छु है। किन भन्दाखेरि म्याक्सिमम केसेसमा के हुन्छ, मान्छेहरूले आफ्नो वरिपरिको मान्छेहरू मात्र फलो गर्दा 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 योर लिङ्क्डइन फिड बिकम्स एकदमै कस्तो भइदिन्छ भन्दा त्यही आफ्नो जुन सर्कल तपाईँले अफलाइन भेट्ने सर्कल हुन्छ त्यही सर्कलको मात्र मान्छे भइदिन्छ। तर आई थिङ्क जे हेज गन आउट अफ हिज वे टु फिक्स द्याट होइन। सो नम्बर 1 टिप इज दिस इज ओके। सो जय, थ्याङ्क यू सो मच। सो number 1 tip from me is, I'll share my screen now, so I hope you can see. Let's see. Okay, so I'll open my LinkedIn and I'll show you जस्तो मैले चाहिँ के गर्छु भन्दाखेरि कम्प्लिटली आफू भन्दा आफ्नो एरिया भन्दा पनि बाहिरको मान्छेहरूलाई फलो गरेँ मैले होइन। बिस्तारै बिस्तारै गर्दा गर्दा मोस्टली इन्डियन क्रिएटर्स पनि। अनि त्यो चाहिँ मैले कसरी गरेँ भन्दाखेरि कसरी गर्छु भने जस्तो यो VC सजित पाएँ भन्ने VC छ, यो थ्रोज आउट भेरी गुड कन्टेन्ट है। कम्प्लिटली वियर्ड पिपल हु आर लाइक हु आई वुड प्रोबेबली नेभर मिट इन रियल लाइफ क्या। अनि फेरि मैले उसकोमा जस्तो जयकुमार सत्य नडेलाहरू देखेँ होइन। तर त्यो ठुल्ठुलो एकदमै ठुल्ठुलो लाइक रिड हफम्यान, सत्य नडेलाहरू भन्दा पनि मलाई चाहिँ त्यो सानसानो क्रिएटर्सहरूको कन्टेन्ट अलि सही लाग्छ, एरियलीसम्म। सो आई थिङ्क आफ्टर दिस event I can send a few people whose content I really like so that you can start by following them. अनि म चाहिँ के गर्छु भन्दाखेरि कसैले जस्तो जस्तो यहाँ जिम वुल्फ इज अ क्रिएटर आई लाइक, अनि उहाँले केमा कमेन्ट गर्नु यस्तो आयो नि होइन। अभियसली यो मार्क डिक्स भनेको कन्टेन्ट राम्रै होला, त्यसले गर्दा नै जिम वुल्फ हेज कमेन्टेड। सो म फलो बटन चाहिँ एकदम लिबरली युज गर्छु होइन। सो एभ्री टाइम आई सी समवन लाइक फलोइङ समवन, अब अनलेस यो बाइजुसको चाहिँ धेरै आउँछ, प्रदीप पुनियालाई मैले फलो गर्ने हुनाले, बट त्यस्तो त्यहाँबाट गर्दा 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 आई किप अन फलोइङ न्यू पिपल। सो त्यसले गर्दा मैले जहिले पनि फ्रेस पर्सपेक्टिभहरू पाइरहेको हुन्छु। यु क्यान सी मेरो लिङ्क्डइनमा खासै यहाँको लोकल कमै मान्छेको आउँछ। अनि अब मिक्स्ड इट विथ हुन्छ नि अलि अर्गनाइजेसन पेजेस लाइक इकोनोमिस्टहरू पनि, तर मोस्टली इट्स क्रिएटर्स फ्रम आउटसाइड हु क्रिएट भेरी गुड कन्टेन्ट। सो भिडियो कन्टेन्ट पनि धेरै क्रिएट गर्ने मान्छेलाई म फलो गर्छु। अनि इट्स मोस्टली पिपल फ्रम आउटसाइड माई त्यो हुन्छ टेकको मान्छे म धेरै फलो गर्दिनँ, किनकि अलरेडी दिनभरि टेकको मान्छे वरिपरि बसिरहेको हुन्छ। सो आई फलो लट अफ VCs, आई फलो लट अफ कन्टेन्ट क्रिएटर्स बिकज दे गिभ मी भेरी नाइस आइडियाज हाउ टु बिल्ड माई ब्रान्ड है। सो नम्बर 1 इज टु डाइभर्सिफाई, फिक्स यर कन्जम्सन सो द्याट तपाईँलाई चाहिँ अरू मान्छेहरूले कसरी आफ्नो ब्रान्ड बिल्ड गरिरहेको छ भन्ने थाहा होस्। सो फिक्स यर कन्जम्सन भनेको तपाईँ जुन प्लेटफर्ममा पनि हुनुहुन्छ, मेक sure that you follow people from outside your bubble. Follow small and medium creators as well. Don't just follow like if you follow too much of Gary Vee, then then you'll go, because he's so full of energy and he's right at the top, and it can be like even depressing to see okay म त्यहाँ कहिले पुग्ने भनेर। तर when you follow like एक मिड लेभलको क्रिएटर्सहरू हुन्छन्, भर्खर भर्खर स्टार्ट आउट गरेको क्रिएटर्सहरू, अर एउटा वाइड भेराइटी अफ क्रिएटर्स एट डिफ्रेन्ट लेभल्स, त्यसले चाहिँ तपाईँलाई कन्फिडेन्स पनि दिन्छ अनि आफ्नो लेभलमा आइडियाजहरू पनि दिन्छ है। सो नम्बर 1 स्टेप इज टु फिक्स यर कन्जम्सन। अब नम्बर 2 इज टु स्टार्ट क्रिएटिङ। अब यसमा क्रिएटिभ भएर मात्र भएन, यु मस्ट क्रिएट भन्छु म जहिले पनि होइन। अनि यो इनफ्याक्ट हाम्रो अफिसको नोटबुकमा नै यो पछाडि यो कोड छ क्या, लाइक यु मस्ट बी क्रिएटिभलाई हामीले काटेर यु मस्ट क्रिएट पारेका छौँ। यसको रिजन चाहिँ के हो भन्दाखेरि हामीले क्रिएट गर्न एकदम डराउँछौँ। हामीले मैले नेप्लिज डेभलपर्सहरूले खासै प्रोफेसनल कन्टेन्ट अरू हुन्छ नि रमाइलो कन्टेन्ट पर्सनल अपडेट बाहेक त्यो प्रोफेसनल टाइपको कन्टेन्ट पब्लिस गरेको मैले एकदमै कम देख्छु। अनि अगेन मैले तपाईँहरूलाई आफ्नो लिङ्क्डइन देखाएँ होइन, आई सी इन्डियन क्रिएटर्स डुइङ द्याट रियली वेल। कलेजदेखि नै कतिजनाले यस्तो राम्रो कन्टेन्टहरू क्रिएट गरेर हालेर हुन्छ, नेपालमा चाहिँ मैले खासै त्यति देख्दिनँ। इभन कम्पनीजको फाउन्डर्सहरू जसको हुन्छ नि प्राइमरी काम नै एउटा पोइन्ट पछि कम्पनी 2-3 वर्ष पुरानो भइसकेपछि एउटा प्रडक्ट मार्केट फिट जति जस्तो गेन गरिसकेपछि एउटा पर्सनल ब्रान्ड त बनाउनु आजकल अप्सन पनि छैन होइन। सो मैले खासै कसैले त्यो कमै फाउन्डर्सहरूले पर्सनल ब्रान्ड क्रिएट गरेको देख्छु अर कन्टेन्ट हालेको देख्छु, त्यो चाहिँ राम्रो होइन। यु मस्ट क्रिएट। अनि त्यो इन्ट्रोभर्ट, म आई कम ब्याक टु द्याट टपिक, म चाहिँ इन्ट्रोभर्ट हो, मलाई चाहिँ मन लाग्दैन भन्नु इज नट एन एक्सक्युज एनिमोर, इट्स गोइङ टु एफेक्ट यर करियर। तर अब कसरी गर्ने त, दुईटा प्रब्लम हुन्छ क्रिएट गर्नबाट। म्याक्सिमम मान्छेको मैले देखेको चाहिँ प्राय मान्छेलाई ओके मलाई आइडियाज नै आउँदैन, म त्यति हुन्छ नि किताब सिताब पनि पढ्दिनँ अनि मलाई आइडियाज नै आउँदैन भन्ने हुन्छ। तर जहिले पनि
बिगर इस्यु सेमको हुन्छ होइन। हाम्रोमा चाहिँ सोसाइटीमा बढी बोल्छस् भनेर सानोदेखि नै हामीलाई हुर्काएको हुन्छ। सो अलिकति वी आर लाइक अफ्रेड टु स्पिक आउट अर सेयर आवर थट्स। त्यो चाहिँ इट्स अ स्याड रियालिटी अफ आवर सोसाइटी। हामीलाई सानैदेखि नै अब अपब्रिङिङमै त्यसरी नै ट्रिट गर्ने हुनाले हामीलाई चाहिँ एकदमै डर लाग्छ कन्टेन्ट पुस्ट गर्नबाट। सो हाउ डु यु गेट ओभर दिस बोथ अफ दिस ल्याक अफ आइडियाज एन्ड सेम? फर ल्याक अफ आइडियाज आई हेभ अ सल्युसन। सो म चाहिँ जहिले पनि के भन्छु भन्दा डोन्ट क्रिएट वान टाइम कन्टेन्ट, क्रिएट अ कन्टेन्ट फर्मुला भनेर भन्छु होइन। ओके, फर्मुलाको स्पेलिङ मिस्टेक भएको छ, फर्गिभ मी फर द्याट, कसैले नोटिस गरे कि गरेन। तर इफ यु क्रिएट वान टाइम कन्टेन्ट एभ्री टाइम तपाईँले सोचिराख्नु पर्यो। अनि सोच्नु भनेको ह्युमनको लागि सबैभन्दा गाह्रो काम हो। सो जहिले पनि एउटा कन्टेन्टको लागि तपाईँले फर्मुला गर्नुभयो भने के हुन्छ भन्दा एक त तपाईँले आफूलाई लक गर्नुहुन्छ त्यो फर्मुलामा, तपाईँले कन्टेन्ट क्रिएट गरिराख्नुपर्छ। अर्को कुरा एभ्री टाइम तपाईँले त्यो कन्टेन्ट पोस्ट गर्न सोच्नु पर्दैन। आई विल गिभ यु वान एक्जाम्पल। जस्तो गीता खनाल भन्ने बहिनी छ होइन, उसको मलाई लिङ्क्डइन एकदम मनपर्छ किनकि उसले जहिले पनि 100 डेज अफ कोड च्यालेन्ज अर 100 डेज पाइथन च्यालेन्ज के न के लिएर यस्तो गरिरहेको हुन्छ होइन। यसको फाइदा चाहिँ के भयो भन्दाखेरि उसले डे 1 सुरु गर्न साथ डे 100 सम्म उसले कन्टेन्ट पब्लिस गर्नै पर्यो नि त। एक त आफूलाई प्रेसर पनि भयो, मैले 100 डेज अफ पाइथन सुरु गरिसकेँ, अब मैले गरिनँ भने त पिपल विल कल मी आउट भन्ने हुन्छ होइन। सो दिस इज भेरी गुड। मैले धेरैजनाले यो गरेको देखिरहेको छु। अनि स्पेसली तपाईँ यदि कोडिङमा बिगिनर हुनुहुन्छ भने, भर्खर कोडिङ सुरु गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँलाई चाहिँ ए मेरो कुरा त कसले नै सुन्ला र भन्ने लाग्छ भने चाहिँ दिस इज द बेस्ट वे टु डु इट। स्टार्ट 166 days of data, 100 days of code, 30 days of HTML, CSS, whatever floats your boat, whatever you're comfortable with. अर्को एकजना मनिष भुसाल भाइ भन्ने पनि एकदम मनपर्छ मलाई उसको पनि है। उसले चाहिँ टुडे आई लर्न टु क्रिएट टेबल एन्ड जस्तो उसले चाहिँ 100 days of कोड गर्दैछ। कहिले सिक्वलको कुरा गर्छ, कहिले किस कुरा गर्छ, तर एकदमै उसको राम्रो अनि फ्र्याङ्क छ क्या। लाइक कतै अड्क्यो भने आई गट स्टक विथ दिस, सो आई डिड नट मेक एनी प्रोग्रेस टुडे भनेर पनि उसले लेखिदिन्छ होइन। सो यो 100 डेजको फर्मुला चाहिँ एकदमै राम्रो छ आफूले लक गर्नलाई अनि कन्टिन्युसली कन्टेन्ट क्रिएट गर्नलाई, स्पेसली बिगिनर्सहरूको लागि। अब अलिकति अझै एक्सपिरियन्स्ड हुन थालेपछि मेबी दिस फर्मेट माइट नट वर्क फर यु होइन। यो चाहिँ बिगिनर्सको लागि एकदम ठिक छ, स्पेसली कलेज स्टुडेन्ट्सको लागि एकदमै ठिक छ। तर अलिकति एक्सपिरियन्स भइसकेपछि पिपल विल डिमान्ड अलिकति तिम्रो ब्रान्ड अलिकति अझै मेच्योर हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। सो त्यसको लागि चाहिँ मलाई प्रमिसको एकदम मनपर्छ। सो वाट इट डज इज कुनै पनि इन्डस्ट्री न्युज भइरह हाम्रो वरिपरि भइरह हुन्छ। जस्तो मानौ तपाईँ डेभलपर्स हुनुहुन्छ, लग4j को भल्नरेबिलिटीको बारेमा थाहा पाउनु भयो होला होइन अस्ति। सो रिमोट कोड एक्जिक्युसन गर्न मिल्ने देखियो अनि वर्ल्डको त्यत्रो ठुलो ओपन सोर्स सफ्टवेयरमा यत्रो ठुलो लाइक भल्नरेबिलिटी कसरी भेटियो भनेर पुरै वर्ल्ड अहिले हल्लिएको छ होइन। सो त्यस्तै कुरामा लिएर जस्ट गिभ यो स्मल ओपिनियन, यो पनि एउटा कन्टेन्ट फर्मुला हो नि त। किनकि भइरहेकै हुन्छ। सो आई जस्ट सेयर द्याट एन्ड गिभ माई स्मल ओपिनियन। दिस इज इन्डिड एक्साइटिङ। आई लभ द स्मार्ट मोड टगल। डज VS कोड हेभ द्याट? अब हेज द्याट छ, स्पेलिङ मिस्टेक डजन्ट म्याटर है। सो यस्तो सिम्पल एउटा फर्मुला तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ भने इन्डस्ट्री न्युजमा कमेन्ट गर्ने एउटा सानो आफ्नो, अनि त्यसलाई पोस्ट बनाइदिने। अर्को मैले देखेको अब यो दुईटा सोर्ट अफ लेभल 1 भयो। अब यो लेभल 2 भयो। यसमा फेरि पनि यो समवन एल्सेस आइडिया अर न्युज होइन। त्योभन्दा अर्को लेभल तपाईँले कहाँ जान सक्नुहुन्छ, गेसन दाइको लेभलमा जान सक्नु भने झनै खतरा, विच इज आफ्नै ब्लगमा आफ्नै पोस्ट लेख्ने अनि त्यसको बारेमा सेयर गर्ने लिङ्क्डइनमा, फेसबुकमा, विच एभर प्रोफाइल युआर कम्फर्टेबल विथ होइन। यो गर्न सक्यो भने त झन् नेक्स्ट लेभल हो। किनकि तपाईँको ब्लग भनेको त्यसमा ट्राफिक पनि जान्छ, पछिसम्मलाई तपाईँलाई त्यसले एउटा ब्रान्ड भ्याल्यु दिइराख्छ। सो अर्को लेभल 3 भनौँ यसलाई, यो चाहिँ यहाँसम्म पुग्न सक्नुहुन्छ। अर मलाई अहिले 2021मा आएर भिडियो भन्दा पावरफुल प्लेटफर्म कुनै पनि छैन। आइ एम नट जस्ट सेइङ बिकज आई एम अ मेम्बर अफ freedoc.video, बट इन जेनरल नै एउटा देयर समथिङ भेरी पावरफुल अबाउट अ भिडियो क्या, रादर देन टेक्स्ट। सो दामोदर लोनी जस्तो इफ यु क्यान क्रिएट अ युट्युब भिडियो, त्यो पनि इफ यु क्यान डु इट लाइक एज वेल एज ही डज, अपर्च्युनिटिज आर गोइङ टु कम टु यु अटोमेटिकली। सो भिडियो गर्न सक्यो भने इट्स अलवेज लेभल अप। सो मैले 4टा लेभलको कुरा गरेँ, लेभल 1, लेभल 2, लेभल 3, लेभल 4 होइन। यति गऱ्यो भने अब लेभल 5मा जस्तो कस्तो पनि गर्न सकिन्छ भन्दा, जस्तो अस्ति मैले देयर आर मोर स्टार्टअप अवार्ड्स देन स्टार्टअप्स भनेर मैले लेखेको थिएँ होइन। सो अलिकति त्यो पोलिटिकल कमेन्ट्रीतिर गयो, त्यहाँ जान चाहिँ अलिकति रिस्की छ। त्यहाँ जानुभन्दा पहिले चाहिँ अलिकति सोच्नुपर्ने हुन्छ। लाइक
त्यसमा कसैले कमेन्ट गर्यो भने म रिप्लाई गर्न सक्छु कि सक्दिनँ भनेर पनि त्यो लेभलको पनि सोच्नुपर्ने हुन्छ। तर फाउन्डर्स कम्पनीको फाउन्डर्स मेबी एज डेभलपर्स त्यो गर्नु अलिकति रिस्की होला, तर कम्पनीको फाउन्डर्सले चाहिँ अलिकति पोलिटिकल कमेन्ट्री पनि गर्नुपर्छ भनेर म भन्छु है। अलिकति ओपिनियनेटेड हुनुपर्छ फाउन्डर्सहरू, सो द्याट हुन्छ नि कन्भर्सेसन्सहरू इन्ट्रेस्टिङ भएन भने त मजै आएन नि त। सो आई डोन्ट वान्ट टु अलवेज सी ओके आई एम एक्साइटेड टु जोइन दिस कम्पनी त्यस्तो खालको अपडेट्स अन माई लिङ्क्डइन। हामीलाई त मसाला चाहिन्छ, हामीलाई त अलिकति इन्ट्रेस्टिङ डिबेट चाहिन्छ, हामीलाई नयाँ ओपिनियन चाहिन्छ होइन। त्यसले गर्दा त्यो पनि गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। सो आई टक्ड अबाउट द क्रिएटिङ कन्टेन्ट फर्मुला इन्स्टेड अफ वान टाइम कन्टेन्ट। तपाईँको लागि कुन फर्मुला काम लाग्छ तपाईँहरू आफै सोच्नु होइन। आर यु मोर एक्साइटेड अबाउट लाइक न्युज अर डु यु वान्ट टु स्टार्ट योर ओन ब्लग, वाट एभर यु डु वाट यु लभ एन्ड किप पुसिङ कन्टेन्ट। अब नेक्स्ट टपिक चाहिँ गेटिङ ओभर सेम। मैले अघि पनि कुरा गरेको थिएँ अलिकति यसको बारेमा कि हामीलाई लाइक लाज लाग्छ, हामीलाई डर लाग्छ होइन। अनि यु माइट से लाइक ओके म त इन्ट्रोभर्ट हो। अनि एउटा सानो स्टोरी छ, जस्तो के भएको थियो भन्दाखेरि तपाईँहरूलाई त्यो दशरथ रङ्गशालाको त्यो सिडीहरू थाहा छ कि छैन होइन। लाइक दशरथ रङ्गशालाबाट उता सुन्धारा जाने बाटोमा एउटा लामो सिडी आउँछ नि। अनि मलाई चाहिँ के मुड चलेछ भन्दाखेरि मैले इन्टर्नसिप गर्दाखेरि आई थिङ्क दिस वाज 2010 म इन्टर्नसिप गर्ने कम्पनीमा आई युज टु लाइक दिस वान गर्ल। अनि हामी चाहिँ सँगै उसको घर र मेरो घर नजिक हुनाले हामी सँगै जान्थ्यौँ। मैले चाहिँ के गरेछु त्यो के भूत चढ्यो सिडीको बिचमा हुँदाखेरि मैले उसलाई प्रपोज गर्दै आई लाइक यु भेरी मच, लेट्स बिकम बोयफ्रेन्ड एन्ड गर्लफ्रेन्ड भनेर। अनि सी सेड नो होइन। अनि त्यो लाइक द्याट वाज द फर्स्ट टाइम आई हेड सेड समथिङ लाइक द्याट टु अ गर्ल। अनि मलाई अझै पनि याद छ त्यो रेस्ट अफ द सिडी हुन्छ नि, त्यो हाफ अफ द सिडी वाज कस्तो गाह्रो थियो मेरो लागि, कस्तो एम्बारेसिङ थियो क्या। अनि हाम्रो सबैको लाइफमा त्यस्तो मोमेन्ट्सहरू हुन्छ। अनि जहिले पनि म केही इनिसिएटिभ के गर्ने काम गर्न खोज्छु त्यो मोमेन्ट मलाई किन त्यो फ्ल्यासब्याक हुन्छ क्या जहिले पनि त्यो सिडीहरूको। सो इट्स अ मोमेन्ट द्याट स्टेड विथ मी। अनि हामी सबैको लाइफमा त्यस्तो मोमेन्टहरू हुन्छ वेयर वी हेभ एम्बारेस्ड योरसेल्फ इन सम वे। अनि त्यो मोमेन्टले हामीलाई जहिले पनि रोकिरहेको हुन्छ क्या। कस्तो त्यो के गर्न खोज्दाखेरि फेरि त्यो मोमेन्ट फ्ल्यासब्याक हुन्छ अनि हामीले जहिले पनि ला मान्छेले के सोच्ला भन्ने हुन्छ होइन। त्यस्तो मोमेन्ट्सबाट निस्किन एकदमै गाह्रो हुन्छ। तर डोन्ट लेट दोज मोमेन्ट्स स्टप यु। तपाईँले पोस्ट गर्नु भएन भने तपाईँले कन्टेन्ट हाल्नु भएन भने इफ यु डोन्ट पुट योरसेल्फ आउट देयर एकदमै गाह्रो छ। त्यो सिडीहरूलाई चाहिँ तपाईँले रोक्न नदिनु। अर्को एउटा कुरो मेरो पर्सनल स्टोरी चाहिँ के छ भन्दाखेरि मलाई अझै पनि याद छ म कलेजमा हुँदाखेरि हाम्रोमा चाहिँ एलुमनाई टप प्रोग्राम्सहरू हुन्थ्यो। सो वान अफ द टप प्रोग्राम्स वाज एलुमनाईहरूलाई ठुल्ठुलो एलुमनाईहरू बोलाउनु भएको थियो। अनि एकजना एलुमनाईले चाहिँ म चाहिँ टेलिकम कन्सल्टेन्ट हो अनि मैले चाहिँ इन्डियामा जस्तो ठुल्ठुलो भोडाफोनहरू इन्टरनेसनल कम्पनीजहरूलाई एन्ट्री गर्न हेल्प गर्छु। अनि मेरो नाम चाहिँ कतै पनि छैन, तर आई एम द वान बिहाइन्ड मेनी अफ द कम्पनी दिज बिग कम्पनीज एन्टरिङ इन्डिया भनेर भन्नुभयो होइन। ठ्याक्कै त्यसपछि चाहिँ एकजना हाम्रै कलेजको एलुमनाई जो चाहिँ इन्जिनियरिङबाट पोलिटिक्समा लाग्नु भएको रहेछ, उहाँको टक सुरु भयो। अनि उहाँले ही गेभ दिस आइडिया अफ लाइक he said the gentleman who talked before me he said his name is nowhere भनेर why is this happening भनेर भन्नुभयो कि why is his name not there भनेर भन्नुभयो। अनि उहाँले राम्रो काम गर्नुभयो होइन, तर why is he working on under the shadows भन्दाखेरि यो होल यो he talked about Indian engineers but I think it applies to Nepalese engineers as well। यो लोग क्या कहेंगे भन्ने एटिट्युडले गर्दा मान्छे अगाडि बढ्दैन होइन। अनि उहाँले के भन्नु भन्दाखेरि जस्तो मानौँ हामी आफ्नै कम्पनी स्टार्ट गर्नबाट डराउँछौँ, हामी आफूलाई आउट देयर राख्न डराउँछौँ, हामी जे गर्न पनि मलाई त्यो लोकियाको मान्छेहरूले के भन्ला मेरो बारेमा भनेर रोक्छौँ। तर जब मतलब तपाईँलाई जब चाहिरहेको हुन्छ अनि तपाईँको कसैले पनि तपाईँलाई चिन्दैन त्यो बेला मान्छेहरूले के भन्छ होइन, जुन कोही पनि आउनेवाला छैन तपाईँलाई भनेर। सो उहाँको त्यस्तो मेसेज थियो। अनि द्याट वाज अ मोमेन्ट द्याट रियली टच मी क्या, कि यो लोग क्या कहेंगेबाट चाहिँ मलाई निस्किनु छ भन्ने मैले त्यो दिन मैले डिसिजन लिएँ। अनि आई थिङ्क इट्स अ डिसिजन द्याट स्टेड विथ मी फर अ लङ टाइम। सो बेसिकली माई पोइन्ट वाज फर टेलिङ दिस स्टोरिज वाज गेट ओभर सेम। आई थिङ्क द्याट्स द बिगेस्ट ब्यारियर टु बिल्डिङ अ पर्सनल ब्रान्ड। तपाईँ कुनै पनि एकदम पर्सनल ब्रान्ड खतरा भएको मान्छे इलन मस्क नै हेर्नु होइन, उसले मान्छेहरूले के सोच्ला भन्न सोचेको हो यहाँसम्म पुग्थ्यो त कोही पनि पुग्थेन होला। कोही पनि मान्छे तपाईँको जसको पर्सनल ब्रान्ड एकदम स्ट्रङ छ तपाईँ हेर्नु, दे लाइक
दे गेट आउट अफ द्याट सेम क्या सबैभन्दा गाह्रो पार्ट नै त्यही हो कन्टेन्ट जुन मैले अगाडिको कुरा गरेँ कन्टेन्ट फर्मुला यताउति त्यो त तपाईँले गरिहाल्नुहुन्छ तर द बिगर च्यालेन्ज इज गेटिङ ओभर द्याट सेम स्पेसली इफ युआर एन इन्ट्रोभर्ट एकदम गाह्रो हुन्छ तर यु हेभ टु डु इट सो अर्को एउटा अलिकति आई सेगवे इन्टु समथिङ एल्स मैले जुन अघि डार्क सोसल स्टार्टिङमा डार्क सोसलको कुरा गरेको थिएँ डिजिटल एजमा वर्ड अफ माउथ त्यो चाहिँ कसरी गेन गर्ने भन्दाखेरि हेल्प पिपल एज मच एज यु क्यान त्यो भनेको एउटा अगेन एउटा इक्जाम्पल दिन्छु अस्ति म एउटा अब अहिले बेको सिजन छ सो एउटा साथीको बेमा जानु थियो अनि म चाहिँ हेयरकट गर्न गएँ त्यसको लागि पहिले एक दिन पहिले अनि उहाँले हेयरकट गर्नुभयो हेयरकट चाहिँ त्यति खास थिएन होइन मलाई पर्सनली चित्तै बुझिरहेको थिएन अनि के अरे उहाँले लास्टमा चाहिँ के सोध्नुभयो भन्दाखेरि दाइ तपाईँले के लाउनुहुन्छ कपालमा नुहाएपछि भनेर भन्नुभयो अनि मैले चाहिँ म सिरम लाउँछु हेयर सिरम लाउँछु भनेर भने अनि उहाँले चाहिँ के भन्नु तपाईँको कपाल एकदम सिल्की छ होइन तपाईँले चाहिँ सिरम नलाउनु भने तपाईँ यसो गर्नु अलिकति व्याक्स लाउन सुरु गर्नु तपाईँको कपालको लागि एकदम राम्रो हुन्छ लेट मी सो यु भनेर उहाँले जुन हेयरस्टाइल मलाई मन परिरहेको थिएन जुन हेयरकट मलाई मन परिरहेको थिएन त्यसैले मजाले स्टाइल गरिदिनु भयो क्या अनि इट अलाउड मी टु डिस्कभर अ डिफ्रेन्ट साइड अफ माई पर्सनालिटी होइन जुन मैले कहिले पनि व्याक्स युज गर्छु जहिले पनि सिरम युज गर्छु सो बेसिकली आई रियलाइज द्याट अ गुड हेयर कट वाजन्ट अबाउट कटिङ हेयर एट अल क्या जुन उहाँले जुन त्यो मलाई कन्सल्टिङ दिनुभयो जुन उहाँले मलाई हेल्प गर्नुभयो थ्रु हर एक्सपिरियन्स अफ कटिङ हेयर एन्ड ह्यान्डलिङ हेयर होइन कि तपाईँको कपाल अलरेडी सिल्की छ झन् तपाईँले सिरम लाउनु भयो भने त झन् तपाईँको कपाल स्टाइल नै गर्नु इम्पोसिबलै हुन्छ यत्रो वर्षदेखि मैले त रङ त्यो कुरा फलो गरिरहेको रहेछु भने सो त्यस्तै हुन्छ होइन मान्छेहरू पिपल कम टु यु फर हेल्प जहिले अल द टाइम अनि समटाइम्स यु माइट नट बी एबल टु हेल्प युर सेल्फ तर कहिलेकाहीँ चाहिँ राम्रो मान्छेसँग तपाईँले कनेक्ट गरिदिन सक्नुहुन्छ अर तपाईँले कुनै जस्तो मानौँ कुनै मान्छेले एउटा स्पेसिफिक केही काम भन्यो भने तपाईँले पर्सनली हेल्प गर्न नसके पनि तपाईँले एउटा राइट डिरेक्सनमा त्यो मान्छेलाई पुस गर्न सक्नुहुन्छ होइन सो जहिले पनि त्यो हेल्पिङ माइन्डसेट राख्यो भने पर्सनल ब्रान्ड चाहिँ एउटा ओभर द टाइम मैले के नोटिस गरेको छु भन्दाखेरि जब त्यो कुनै मान्छेले ब्याकग्राउन्ड रिसर्च गरेर हुन्छ नि तपाईँसँग काम गर्ने कि नगर्ने भनेर 4-5जनाले ए पुनितले मलाई हेल्प गर्यो ए जयले मलाई हेल्प गर्यो भने त्यो गएपछि त्यो भनेको पैसाले किन सक्ने कुरा होइन क्या त्यो पर्सनल ब्रान्ड भनेको अरू त्यो यो मान्छेले मलाई हेल्प गरेको थियो भन्ने एउटा कसैले थर्ड पार्टीले भन्छ भने त्योभन्दा राम्रो कुरो केही पनि होइन सो एउटा मेन्टालिटी चाहिँ के राख्नुपर्छ भन्दा आई वान्ट टु हेल्प पिपल भन्ने हुनुपर्छ त्योभन्दा राम्रो पर्सनल ब्रान्ड बिल्ड गर्ने टुल कुनै पनि छैन सो कन्टेन्ट सन्टेन्ट आफ्नो ठाउँमा छ गेटिङ ओभर योर सेम जुन मैले कुरा त्यो पनि आफ्नो ठाउँमा छ तर इभन इफ यु डोन्ट डु द्याट इफ यु जस्ट हेल्प पिपल इभेन्चुअली तपाईँको एउटा पर्सनल ब्रान्ड बिल्ड हुनु नै छ है बाई हेल्पिङ एउटा कुरा चाहिँ हेल्पिङ भनेको के हो भन्दाखेरि समवन कम्स टु यु विथ अ प्रब्लम एन्ड यु हेल्प देम तर अर्को त्यो सोसियल मिडियामा तपाईँले पोस्ट मात्र गरेर हुँदैन क्या सो इफ यु सी समवन यु नो लाइक यस्तै जस्तो एउटा इक्जाम्पल भेकेन्सी हालिरहेको छ भनेपछि इट्स अ ग्रेट अपर्च्युनिटी भनेर कमेन्ट गरिदिनु अरू कसैले आफ्नो सक्सेस सेयर गरेछ भने कङ्ग्रेचुलेसन्स यु डिजर्भ इट हुन्छ नि एउटा मनले नै एकदम फेरि त्यो फेक तरिकाले भन्ने होइन मनले नै त्यो गर्नु भने पिपल विल अप्रिसिएट अनि वेन यु पोस्ट देन दे विल अल्सो हेल्प यु आउट होइन सो त्यो रेसिप्रोकल रिलेसनसिप्स बिल्ड गर्नुपर्छ जहिले पनि कन्टेन्ट के अरे पुश मात्र गरिराख्ने अनि अरूकोमा इङ्गेज गरेन भने त्यो राम्रो डज नट सेट अ नाइस प्रेसिडेन्ट बेसिकली हुन्छ नि बिकम अ चियर लिडर फर अदर पिपल क्या त्यो भयो भने दे विल बिकम चियर लिडर्स फर यु सो जहिले पनि यो बिर्सिनुहुन्न कि हामी सानो कम्युनिटीमा छौँ अनि अरूहरूलाई पनि हेल्प गर्ने भनेको दुईवटा एउटा अभियसली हेल्प गर्ने कनेक्ट पिपल टु गुड पिपल अर हेल्प देम आउट डाइरेक्टली अर सोसियल मिडियामा गिभ देम अ हेड्स अप गिभ देम अ पुश सो द्याट they appreciate that you help them during the time of need. अब लास्ट एउटा कुरातिर जान्छु म अनि आई विल ओपन द फ्लोर फर Q&A किन आई डोन्ट वान्ट दिस टु बी टु मच अबाउट जस्ट मी टकिङ सो त्यो कन्फिडेन्स कसरी बिल्डअप गर्ने त पर्सनल ब्रान्डको लागि होइन कतिजनाले के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो मलाई कन्फिडेन्स नै आउँदैन मान्छेको अगाडि जाने यो डिजिटल जस्तो स्पेसमा मलाई अब कहाँ जुम कलमा यार भिडियो खोल्ने मलाई त लाज लाग्छ भन्ने हुन्छ होइन सो हाउ डु बिल्ड अप द्याट कन्फिडेन्स टु जस्तो म आज यहाँ जुम कलमा भिडियो कल अन गरेर बोलिरहेको छु होइन कहाँ कहाँ गएर होला कसले हेरेर होला तर हाउ डु बिल्ड अप द्याट कन्फिडेन्स टु डु इट भन्दाखेरि स्मल टिप्स विच वेन एप्लाइड क्यान रियली हेल्प यु सो सानो एउटा टिप जो नर्मली हाम्रो जुम कलमा यस्तो अपियरेन्स हुन्छ होइन
अनि दिस काइन्ड अफ लाइक हुन्छ नि लाइटिङहरू अनि त्यो लुकले गर्दा हामीलाई चाहिँ कस्तो भइरहेको हुन्छ नि आई डोन्ट लुक गुड भन्ने एउटा मनभित्र एउटा आउन सक्छ क्या अरू हुन्छ नि आई डोन्ट वान्ट टु टर्न अन माई क्यामेरा भन्ने एउटा मनमा आउन सक्छ द्याट हर्ट्स यर पर्सनल ब्रान्ड लाइक स्पेसली अफिसको मिटिङ्स त ल दिनको 8 घन्टा कन्टिन्युसली क्यामेरा अन गर्नु म पनि रेकमेन्ड गर्दिनँ तर देयर आर सम प्लेसेस वेयर यु नो ओपनिङ यर क्यामेरा एन्ड सोइङ यर फेस टु द वर्ल्ड क्यान हेल्प यु होइन जस्तो यो अहिलेको सिचुएसन मैले क्यामेरा अफ गरेर पनि बोल्न सक्छु तर यु वुड नट बी एबल टु सी माई इमोसन्स त्यो अलि मजा आउँदैन सो मैले चाहिँ प्रोग्रामिङ्सको लागि भिडियोज बनाउँदा बनाउँदा यो धेरै कुरा सिकेँ भिडियोको बारेमा लाइटिङको बारेमा अनि रियलाइज कि सानसानो कुराले कस्तो फरक पर्दो रहेछ होइन सो सिम्पल एकदम एक्सर्साइज एउटा गरौँ इफ युआर कम्फर्टेबल टर्न अन यर क्यामेरा होइन एकछिनको लागि सो जय क्यान यु गिभ एक्सेस टु एभ्री वान Yes, sure. टर्न अन यर क्यामेरा अनि म यहाँ लेखेकै छु मैले होइन सो टेक अ स्क्रिनसट अफ यर ओन त्यो भिडियोमा जे देखिरहेछ त्यो त्यसपछि एउटा कि त पहिले नै गर्दा पनि हुन्छ एउटा सफ्ट क्लोथ खोज्नु चाहे तपाईँले अहिले लगाइरहेको लुगै होस् वा कुनै पनि टी सर्ट होस् कटनको होइन अरू जे भए पनि अनि त्यो जुन क्यामेराको तपाईँको अगाडिको लेन्स हुन्छ त्यो क्लिन गर्नु होइन अनि सी द डिफरेन्स है सबैजनाले कति फरक पर्छ भनेर है यो चाहिँ मेरो नम्बर 1 ह्याक हो क्या क्यामेराको लागि फोटोजको लागि भिडियोजको लागि जेमा पनि होइन चाहे तपाईँ फोनबाट हुनुहुन्छ तपाईँले आफै डिफरेन्स देख्नुहुन्छ सो पहिला एउटा टर्न अन द क्यामेरा टेक अ स्क्रिनसट अफ योर ओन भिडियो एन्ड देन क्लिन इट विथ अ क्लोथ मजाले सफा गर्नु अनि देन सी द डिफरेन्स टेक अ पिक्चर अगेन होइन सो बिफोर एन्ड आफ्टर तपाईँले देख्नु भने तपाईँलाई एकदम ठुलो नोटिस हुन्छ के प्रब्लम हुन्छ भन्दाखेरि हामीले त्यो ढ्याक्क ल्यापटप बन्द गर्दाखेरि हाम्रो त्यो फिङ्गर प्रिन्टहरू सबै क्यामेरामाथि लागिरहेको हुन्छ अनि त्यसले गर्दा त्यो भ्यू एकदम ब्लर्ड हुन्छ अनि त्यसले गर्दा हाम्रो हुन्छ नि जस्तो महँगो भन्दा महँगो तपाईँको म्याकबुक प्रो नै भए पनि जुन लेभलको भिडियो आउनु सक्थ्यो त्यो आइरहेको हुँदैन होइन त्यसले गर्दा हामीलाई त्यो जुम हामीलाई खोल्न अलिकति लाज लागिरहेको हुन्छ अप्ठ्यारो लागिरहेको हुन्छ सो वान वे इज अलवेज मेरो चाहिँ आजकल गर्दा गर्दा बानी नै भइसक्यो म चाहिँ जुम कल सुरु गर्न साथ सबभन्दा पहिले वाइप गर्छु अरू फोटो भिडियो खिच्दा पनि जहिले पनि चाहे त्यो फोनको होस् चाहे त्यो ल्यापटपको होस् वाइप गर्नु द्याट्स द नम्बर 1 ह्याक द्याट यु क्यान स्टार्ट युजिङ इमिडिएटली है सो आई होप यसले तपाईँलाई अलिकति डिफरेन्स फिल भयो होला अर्को एउटा ह्याक चाहिँ के हो भन्दा इट्स अल अबाउट लाइटिङ क्या सो म यो भिडियोको लिङ्क पठाइदिन्छु होइन सो बेसिकली यसमा चाहिँ एकदमै सिम्पल लाइटिङ टेक्निक्स युज गरेर लेफ्टको के अरे त्योबाट राइटको सेटअपमा जान हेल्प गर्छ क्या सो यसमा यसको कतिवटा मैले एप्लाई आफ्नो केसमा पनि एप्लाई गरेको छु तर बेसिकली तपाईँले अलिकति लाइटिङमा 2-3वटा एक्सटर्नल लाइटमा खर्च गरेर यु क्यान रियली चेन्ज हाउ यर सेटअप लुक्स होइन इभन लाइक अनि फेरि एक्सपेन्सिभ उसको जस्तो एक्सपेन्सिभ इक्विपमेन्ट राख्नु पर्दैन क्या जस्तो म पनि अहिले बेडरुममै छु तर सानो एउटा लाइट यहाँ मैले यहाँ राइट साइडमा यहाँ राखेको छु अनि एउटा सानो लाइट उता पछाडि विन्डोमा राखेको छु होइन सो यस्तो सानो 1-2वटा लाइटहरू तपाईँले पर्चेस गरेर राख्नु भयो भने तपाईँको लुक एउटा अलिक ब्राइट आउँछ त्यसले तपाईँको कन्फिडेन्स बढाउँछ कि ओके आई क्यान गो अन अ जुम कल एन्ड आई क्यान स्टार्ट माई क्यामेरा भनेर है त्यसले गर्दा पनि तपाईँको पर्सनल ब्रान्डिङ जर्नीमा अलिकति हेल्प चाहिँ हुन्छ अब यो ऱ्यान्डम टपिक्स जस्तो लाग्ला होइन तर यस्तै टपिकहरू युजुअली डिस्कस हुँदैन नि त नर्मली दिस इज नट टपिक यु डिस्कस विथ एनीवन नोबडी रियली टेल्स यु दिस थिङ्स तर कस्तो फरक परेर हुन्छ यो सानो कुराहरूले होइन इमेजिन लाइक the 2 people, one on the left and one on the right, obviously the one on the right will look more confident and feel more confident because their setup looks nicer होइन सो डेफिनेटली त्यसले गर्दा एउटा भित्र पर्सेप्सन बनिरहेकै हुन्छ कि यो मान्छे चाहिँ खतरा छ हुन्छ नि यसको सेटअप खतरा छ अनि हि लुक्स रियली प्रोफेसनल भन्ने एउटा मनमा भइरहेको हुन्छ सो इन्भेस्ट इन लाइट एउटा पर्सनल एक्जाम्पल जस्तो मलाई अझै पनि याद छ यो दिन भिडियोमा आई वाज नट फिलिङ सो गुड होइन अनि मेरो स्किनमा पनि त्यो दागै दाग जस्तो देखिरहेको थियो कपाल पनि कस्तो कस्तो भइरहेको थियो अनि त्यो हाम्रो भिडियो हेर्ने सन्तु भन्ने छ एकजना उसलाई चाहिँ मैले सन्तु आज सुट नगरौँ भनेर भनिरहेको थिएँ क्या तर उसले चाहिँ के भन्यो भने पुनित हेर जति पनि सेलिब्रिटिजहरू हुन्छ तिमीले हामीले देख्छौँ अनि ओहो यिनीहरू त कस्तो राम्रो देखिन्छ भन्ने हुन्छ इन्स्टाग्राममा हामी हेर्छौँ होइन उनीहरू म्याक्सिमम् उनीहरूको त्यो फेस उनीहरूको फ्ललेस हुने होइन हुन्छ नि उनीहरू पर्फेक्ट हुने होइन उनीहरूले चाहिँ लाइटिङदेखि लिएर सबै कुरा सेटअप त्यसले गर्दा ग्लो आउने हो सो डोन्ट वरी म तिम्रो ग्लो निकालिदिन्छु आज पनि भने अनि वेन आई स द फाइनल आउटपुट आई वाज लाइक ड्याम म्यान यस्तो लाइक म त्यो दिन यस्तो थाकेको थिएँ तर कसरी यस्तो राम्रो भिडियो आयो भन्दाखेरि
राम्रो लाइटिङले गर्दा र राम्रो सेटअपले गर्दा कति फरक पर्ने रहेछ हैन सो बेसिकली द्याट त्यसपछि म कुनै पनि भिडियोमा सुट गर्न जाँदाखेरि त्यो दिनदेखि चाहिँ म अलिकति फ्रेस फिल नगरे पनि म कन्फिडेन्सको साथ जान्छु कि सन्तु विल ह्यान्डल इट भनेर हैन सो त्यति फरक पर्छ क्या एउटा राम्रो लाइटिङ सेटअप त्यो राम्रो एउटा सेटअपले पर्सनल ब्रान्ड बनाउँदाखेरि आफ्नो भिडियो रेकर्ड गर्ने एउटा कन्फिडेन्स दिन सक्छ सो तपाईँले सेल्फ भिडियो रेकर्ड गर्न लाज लाग्छ अप्ठ्यारो लाग्छ भनेपछि वाइप योर वेबक्याम गेट अ गुड लाइटिङ हैन लाइक एउटा एक्सटर्नल लाइट एउटा त्यो टिकटक रिङ लाइट लिनु त्यसले एकदम इम्प्याक्ट पार्छ सो लाइट अप योर रूम सो द्याट यु लुक नाइसर अनि it will really give you a lot of confidence to start doing video or start turning on your camera and start your personal branding journey. So we're almost at the end. Last chapter I want to talk about beware. किन भन्दाखेरि एउटा प्रब्लम के हुन्छ once you start this journey of posting on LinkedIn or TikTok or Instagram whatever is your profile हैन because all these social media platforms are designed to be addictive थाहा नै हुँदैन क्या कति लाइक त्यो दिनभरि नोटिफिकेसन्स हेर्ने रातभरि मेरो कतिवटा लाइक आयो कतिवटा सेयर आयो कतिवटा कमेन्ट आयो त्यो लुपमा छिरिन्छ अनि मलाई चाहिँ कतिचोटि यो हुन्छ नि आई गेट इन्टु दिस एङ्सियस स्टेट जहाँ चाहिँ म स्क्रल गरेको गरेँ केही पनि छैन नयाँ तर पनि स्क्रल गरेको गरेँ गर्छु अनि मेरो नियम चाहिँ के हो भन्दाखेरि म 9 बजेपछि म जहिले पनि फोन 8 बजे 9 बजेपछि म फोन अफ नै गरिदिन्छु अनि मैले घरको आफ्नो इमर्जेन्सी कन्ट्याक्ट्स दिएको छु आफ्नो अफिसमा सो त्यस्तै के इमर्जेन्सी पर्यो भने अर्को नम्बर यो नम्बरमा कल गर्नु अनि मेरो दाइले उठाउनुहुन्छ अनि भन्नुहुन्छ अनि हाम्रो चाहिँ के लाग्छ भन्दा ओ नो हुन्छ नि ला त्यो बेला कि इमर्जेन्सी आइपर्यो भने त बिजोग हुन्छ भन्ने हामीले लागिरहेको हुन्छ तर कहिले पनि त्यस्तो भएको छैन कि त्यो राति फोन आएन हामीले वी थिङ्क वी आर मोर इम्पोर्टेन्ट देन वी एक्चुअली आर एन्ड द्याट्स कमिङ फ्रम समन हुज रनिङ 3 कम्पनीज होइन त्यो पनि मेजर कम्पनीजहरू सो त्यो बानी पर्दो रहेछ क्या सबैजनालाई त्यसपछि चाहिँ ओके पुनी चाहिँ अफलाइन हुँदो रहेछ 9 बजेपछि भनेर बिचमा मैले त्यो बानी छोडेँ अनि मेरो एकदम एङ्जाइटी बढ्न थाल्यो सो आई रियलाइज द टाइममै कि होइन यसले मलाई एकदम इफेक्ट पारिरहेछ अनि फेरि मैले आजकल फोन अफ गर्न थालेको छु 9 बजेपछि कहिलेकाहीँ कुनै अपर्च्युनिटिजहरू छुट्छ होइन कसैले मेसेज गर्दाखेरि रिप्लाई गर्न सकिँदैन तर आई फिल आई एम मोर एट पिस बिकज अफ द्याट सो एकदम केयरफुल हुनुपर्छ डोन्ट गेट इन्टु द्याट ह्याबिट अफ दिनभरि त्यो सोसियल मिडियामा पोस्ट गर्ने अनि हेरे गर्ने भन्दा यु हेभ टु बी भेरी केयरफुल इट्स अ मोन्स्टर सो पर्सनल ब्रान्डिङ इम्पोर्टेन्ट छ तर तपाईँको मेन्टल हेल्थ सबैभन्दा बढी इम्पोर्टेन्ट छ सो इट्स इम्पोर्टेन्ट टु बी वेरी अफ दिस थिङ्स एज वेल सो अब अलिकति जुम आउट गर्छु म होइन अहिलेसम्म मैले एकदम पर्सनल लेभलमा कुरा गरेँ तर मैले जुन अघि सुरुमा भनेको थिएँ मैले नेपालमा खासै डेभलपर्सहरूले ब्रान्डिङ गरेको देख्दिनँ आफ्नो हुन्छ नि केही ओपिनियन्सहरू पोस्ट गरेको देख्दिनँ कन्टेन्ट पोस्ट गरेको देख्दिनँ कम्पेयर टु इन्डियन क्रिएटर्स अर चाइनिज अमेरिकन क्रिएटर्स त्यसको आफ्नो पर्सनल कस्ट त छँदैछ होइन लट अफ पिपल आर लाइक नट गेटिङ द अपर्च्युनिटिज द्याट दे सुड बी गेटिङ हामी चाहिँ $10 per hour or $20 per hour डेभलपर्स भएर स्टक भइरहेछौँ वी आर नट एबल टु गेट टु द्याट लाइक $50 per hour रेन्ज त्यो प्रिमियम रेन्ज होइन त्यो मोस्टली पर्सनल ब्रान्डिङको कमीले गर्दा नै हो अर्को एउटा तर कलेक्टिभ कस्ट पनि छ के कस्ट छ भन्दाखेरि हामी चाहिँ त्यो लर्ड बुद्ध र एभरेस्टले नै गर्दा नोन हुन पुग्यौँ अनि गोर्खाहरूको त्यो लडाइँकोलाई हुन्छ नि नोन हुन पुग्यौँ तर बाहिर गयो भने कुनै इभेन्टमा गयो भने त्यही म जहिले पनि मैले त्यही सुन्नुपर्छ ओ वाउ वी आर फ्रम नेपाल डु यु हेभ आइटी कम्पनीज देयर भनेर सुन्नुपर्छ होइन सो हाम्रो डेभलपर्स र हाम्रो कम्पनीजले राम्रो ब्रान्डिङ नगरेको हुनाले यो सिचुएसन भएको अनि दिस सिचुएसन इज समथिङ द्याट क्यान बी चेन्ज आज यही जुम कलमा 12-13 छ सबजनाले 100 days अफ कोड अर केही त्यस्तो सुरु गर्यो भने द्याट्स 100 days अफ 100 into 13 भनेको 1300 सोसियल मिडिया पोस्ट क्रिएट हुन्छ होइन त्यसको इम्प्याक्ट डेफिनेटली हुन्छ क्या एउटा बाहिरको मान्छेले ओ ड्याम नेप्लिजहरूले कन्टेन्ट क्रिएट गरिरहेछ हुन्छ नि तिनीहरूले के गरिरहेछ ट्राई गर्दैछ भन्ने एउटा मेसेज डेफिनेटली जान्छ सो आई फिल द्याट इट स्टार्ट्स फ्रम यु बिस्तारै त्यसले एउटा होल कन्ट्रीको पनि ब्रान्डिङलाई हेल्प गर्छ इफ यु डु यर पर्सनल ब्रान्डिङ वेल अनि आई थिङ्क बिस्तारै मेरो प्रोग्रामिजमा मिसन नै यही भइरहेछ एउटा पर्सनल मिसन चाहिँ के भन्दाखेरि यस वी डु हेभ आइटी कम्पनीज इन नेपाल इनफ्याक्ट वी टिच प्रोग्रामिङ टु द वर्ल्ड भन्न पायो भने त एउटा एभ्री नेपालीको लागि एउटा कस्तो प्राउड मोमेन्ट हुन्छ होइन कि देयर इज अ लाइक वी हेभ अ ब्रान्ड बियोन्ड द्याट गोज बियोन्ड समथिङ द्याट वाज ह्यान्डेड ओभर टु अस फर फ्री बाई नेचर अर बाई आवर पास्ट this is something we built, this is something we built for the world, not just for Nepal and not just for Nepalese. So यो चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट पार्ट हो मेरो पर्सनली मेरो लागि कि
हामीले चाहिँ एउटा नेपाललाई एउटा प्रोग्रामिस्ट चाहिँ एउटा नेपालको ब्रान्डिङको लागि म एकदम इम्पोर्टेन्ट प्लेटफर्म भनेर देख्छु हैन सो दैट वी क्यान लाइक यु नो से दैट वी आर नट जस्ट ल्यागर्स इन आईटी बट वी आर लिडर्स भनेर मेरो प्रेजेन्टेसन यति नै थियो सो कसैलाई केही क्वेशन्स छ भने आई एम ओपन टु एन्सरिङ देम So thank you, Puneet sir, for your insightful sessions. So I think these are the, I think we should include that 100 course of conduct in our regular life, so that I think we can make a type of a personal branding for ourselves, and we can teach to our juniors too. So it was really fruitful sessions to us. So I request participant to, if you have any questions, you can just drop into the chat box, or you can just raise your hand so that we can unmute you and you can have your questions answered by the Puneet sir. So all have I have given the permission, so you can unmute yourself. Hello. Hello everyone, it's me Vikas. मेरो चाहिँ like यो permission ले गर्दा I couldn't open my camera है, but I would like to open. ठिकै छ, meeting leave गर्नुपर्ने रहेछ. अनि like मैले चाहिँ like I have been following है, पुनित सरलाई चाहिँ मैले अगाडि follow पनि गरिरहेको थिएँ. अनि like when I was learning I got a lot of help like in Facebook ग्रुपहरुमा चाहिँ मैले उहाँबाट help पनि पाएको थिएँ. अनि like today जुन यो context मा हामीले कुराहरु गर्यौं नि, I think that was very vital. And जस्तो मेरो क्वेशन चाहिँ कस्तो भने यसमा अलिकति अझ क्युरियोसिटी भन्दा हैन, लाइक हामी अब कोड गरेर हुन्छौं हैन, डिफरेन्ट रेफरेन्सेस लिएर हामी लाइक एज अ डेभलपर हामी अगाडि बढ्रा हुन्छौं हैन, तर काइन्ड अफ लाइक व्हाट इज द युनिकनेस इन अस, जस्तो हामीले के गरेर हुन्छौं भने ट्विटर मेनली म चाहिँ पीएचपी कम्युनिटी भनौं न, अझ ल्यारेबल मोर स्पेसिफिक हुँदा हैन, मोर क्लोज चाहिँ त्यतातिर छु. अनि लाइक ट्विटर अलि बढी एक्टिभ चाहिँ म ट्विटरमा हुन्छु, बिकज जुन यो ल्यारेबल कम्युनिटीमा एक्टिभ हुने लट अफ पिपल हैन, जस्तो मेबी क्रिएटर अफ ल्यारेबल एन्ड अदर्स हैन, उनीहरु सबै चाहिँ के हुन्छ भने they are active, more active on Twitter. अनि like कस्तो हुन्छ भने नि, when they share things हैन, like हामीलाई त oh what like Laravel मा यो कुरा पनि छ र like त्यस्तो हुन्छ क्या. अनि हाम्रो बानी चाहिँ के छ भने like we just find some code हैन, अनि त्यसपछि we just copy and make it work, सक्यो क्या. तर like if we like to brand क्या, like मसँग चाहिँ के युनिक छ त, like every developer भन्दा what I am unique in भन्ने कुरा चाहिँ हामीले देखाउनु पर्छ क्या. सो त्यसको लागि चाहिँ like what more we can dig into. अब मैले चाहिँ रिसेन्टली लाइक लट अफ इयर्स मेरो त्यतिकै गयो, अनि त्यसपछि चाहिँ म अहिले चाहिँ रिसेन्टली लाइक डिगिङ इन क्या. सो व्हाट इज इन डेप्थ त हैन, मोर डेभलपर्स अथवा अलि सिनियर डेभलपर्सहरु हु आर पेड वेल हैन, उनीहरु चाहिँ हामी भन्दा कसरी डिफरेन्ट छ त्यो चाहिँ एक्सप्लोर गर्न ट्राई गरिरहेको छु. एन्ड आजको यो कन्टेक्स्ट वाज काइन्ड अफ लाइक it was really हुन्छ नि लाइक मोटिभेट पनि भयो, लाइक ओके नेपाल को चाहिँ एउटा डेभलपर कम्युनिटीबाट चाहिँ वी क्यान डु समथिङ टु हुन्छ नि लाइक बिल्ड अ ब्रान्ड अफ आवर कन्ट्री टु हैन, पर्सनल ब्रान्डिङकै थ्रुबाट त्यो एउटा पनि भयो. अनि लाइक अर्को एउटा कुरा भनेको चाहिँ मेबी लाइक इफ वी क्यान हुन्छ नि लाइक एउटा कम्युनिटी मेबी एउटा ग्रुप जस्तो भइदियो वेयर वी क्यान डिस्कस, अर हुन त आज एउटा यो प्लेटफर्म पनि त्यो एउटा हुन्छ नि लाइक टुगेदर हाम्रो कमन इन्ट्रेस्टको लागि चाहिँ वी आर अन द सेम प्लेटफर्म हैन. सो इन्ट्रेस्टिङ लाग्यो टपिक, सो टपिकले गर्दा हामी एउटै प्लेटफर्ममा आयौँ हैन. त्यस्तै केही चाहिँ भइदियो भने चाहिँ लाइक इफ वी क्यान डु इट रेगुलरली क्या. अब यो कुरालाई चाहिँ अझ इम्फेसिस चाहिँ म के कुरामा गर्छु भने नि लाइक कलेज लेभलको स्टुडेन्ट्सदेखि नै इफ वी क्यान हुन्छ नि इन्गेज गराउँदै लग्न सक्यो भने चाहिँ लाइक वी हेभ बिन इन द इन्डस्ट्री लाइक फर अबाउट 6-7 इयर्स हैन. अनि उनीहरूले चाहिँ स्टार्टदेखि नै यो कुरालाई सिरियसली लिएर चाहिँ इफ दे हुन्छ नि अगाडि बढ्यो भने चाहिँ लाइक
वाट वी फेस्ड होइन, वाट वी ह्याड ट्रबल विथ होइन, त्यो उनीहरूलाई हुँदैन नि त। सो एज अ होल चाहिँ हाम्रो ब्रान्डिङ चाहिँ अझ लाइक एज अ कन्ट्री भनौँ न, लास्टको त्यो एन्डमा जुन कुरा आएको थियो द्याट वाज हुन्छ नि, मैले पनि वेन वर्किङ विथ फरेन क्लाइन्ट्स होइन, त्यो फिडब्याकहरू चाहिँ मैले सिमिलर काइन्ड अफ क्वेसन्स प्लस सिमिलर काइन्ड अफ फिडब्याकहरू चाहिँ पाएको हुनाले चाहिँ सो इन्ट्रेस्टिङ पनि लाग्यो। सो द्याट वाज इट फ्रम माई साइड। इन्ट्रेस्टिङ अब्जर्भेसन्स। कतिजनाले त मेरो साथीहरूले होइन आफूलाई लाइक त्यो इन्टरनेसनल क्लाइन्टसँग कुरा गर्दाखेरि गोस्ट भनेर कुरा गर्छ क्या, लाइक नेपाली नाम पनि युज गर्दैन क्या। त्यो पोइन्टसम्म हाम्रो छ कि सस्तो लेबर भन्ने छ क्या होइन। कतिजनालाई म चिन्छु त्यस्तो मान्छेहरू पनि जसले चाहिँ एज अ गोस्ट कुरा गर्छ, गोस्ट काम गर्छ। किन भन्दा नेपाली सुन्न साथै उनीहरूको दिमागमा यिनीहरूलाई त कम पैसा दिए हुन्छ भन्ने एउटा मेन्टालिटी छ, जुन चाहिँ चेन्ज गर्न एकदम जरुरी छ। अनि एज यु सेड स्टुडेन्ट लाइफबाटै यदि मलाई कसैले गाइड गरिदिएको भए आज हुन्छ नि, जस्तो मानौ मैले लेभलको कुरा गरेँ, लेभल 1 होइन, अनि लेभल 2 को कुरा गरेँ, लेभल 3 को कुरा गरेँ, लेभल 4 को कुरा गरेँ होइन। अब म एकैचोटि लेभल 4 बाट सुरु गर्न सक्दिनँ नि त। दामोदर हेज बिन क्रिएटिङ कन्टेन्ट फर अ लङ टाइम। त्यसले गर्दा त बिस्तारै बिस्तारै त्यो भिडियो नै बनाउने र भिडियोमै आउने कन्फिडेन्स ल्याउनु भन्दा पहिले दामोदर ह्याड बिन डुइङ लाइक यस्तै यो यस्तो खालको कन्टेन्टहरू, टेक्स्ट कन्टेन्टहरू फर लङ टाइम। त्यो गरेपछि बल्ल एउटा पोइन्ट पछि भिडियो नै बनाउने कन्फिडेन्स आउँछ क्या। सो बेसिकली अब तपाईँको केसमा मानौ अब यो 100 days अफ कोड मे नट बी रेलिभेन्ट फर यु होइन। वाट यु क्यान स्टार्ट विथ अहिले इमिडिएटली प्रमिसको प्रोफाइल फलो गर्नु। हि इज अ ब्रिलियन्ट एक्जाम्पल अफ हाउ टु डु पर्सनल ब्रान्डिङ हेर्नु। उसको पुरै प्रोफाइल हेर्नु, उसको हाउ यु पोस्ट होइन। इनफ्याक्ट उसले रिसेन्टली युरोपको एउटा कम्पनीमा लाइक विथ रिलोकेसन उसले गिग ल्यान्ड गरेछ रिसेन्टली होइन। अनि उसको आई वाज ट्राइङ टु हायर हिम इनफ्याक्ट, तर युरोपको कम्पनी उसलाई उडाइदियो बिकज हि ह्याड अ भेरी गुड पर्सनल ब्रान्ड क्या। लाइक उसले त्यो कस्तो मजाको पोस्टहरू लेखिरहेको हुन्छ क्या लिङ्क्डइनमा होइन। मेबी यु क्यान डु द सेम इन ट्विटर। सो बेसिकली वर्ल्डमा यत्रो इभेन्टहरू, जस्तो मैले अस्ति अघि एक्जाम्पल दिएँ लग4जेको त्यत्रो भल्नरेबिलिटी भयो होइन। त्यसमा अलिकति डिगिन गरेर आफ्नो सानो ओपिनियन दिने ट्विटरमा होइन। त्यस्तो सानो कुराहरूले तपाईँलाई एउटा रिक्रुटर्सको नजरमा आउँछ। अनि इमिडिएटली एउटा नजरमा त आउँछ नै, तर कसैले तपाईँको ब्याकग्राउन्ड चेक गरिरहेको बेलामा अब तपाईँले कसैलाई पनि कतै पनि एप्लाई गर्नुभयो भने त्यो मान्छेले तपाईँको सोसियल मिडिया आजकल त्यो हायरिङमा एकदम नर्मल भइसक्यो होइन। त्यसमा तपाईँले अलिकति थट लिडर जस्तो देखिनु भयो भने एउटा के हुन्छ भन्दाखेरि एटलिस्ट यो मान्छेको कम्युनिकेसन त राम्रो छ भन्ने एउटा मनमा भयो भने दे विल बी एबल टु ट्रस्ट यु विथ देयर प्रोजेक्ट्स क्या। भर्सेस तपाईँले केही पनि पोस्ट गर्नुभएको छ नि, तपाईँको एउटा गोस्ट अन सोसियल मिडिया अनि के अरे त्यो पर्सनल कुरा मात्र पोस्ट गरेछ भने इट विल बी हार्डर फर देम टु डु दर ब्याकग्राउन्ड रिसर्च। सो या अलिअलि ओपिनियनेटेड हुने, अलिअलि सेयर गर्दै जाने। अनि त्यही हो सेयर। I wish I could say that I have an answer to the question of like, can we help people from a very early, like get a early start into this? अहिलेलाई त हुन्छ नि, we can only inspire other people by doing that great that thing. Like कतिजनाले मलाई चाहिँ पुनि तिम्रो लिङ्क्डइन हेरेर मलाई पनि राम्रो पोस्ट गर्ने एउटा मोटिभेसन आउँछ भन्छन् होइन। सो आई थिङ्क द्याट इज वेयर वी क्यान स्टार्ट। लेट्स क्रिएट अ पर्सनल ब्रान्ड, गुड पर्सनल ब्रान्ड आवर सेल्भ्स, एन्ड अटोमेटिकली हाम्रो वरिपरि सबैजना इन्फ्लुएन्स हुन्छन् त्यसले। तर या लार्जर डिस्कसन अराउन्ड दिस कसरी हेल्प गर्न सक्छौँ त्यो इट इज अ टपिक अफ डिस्कसन द्याट प्रोबब्ली वी क्यान गेट टु सम अदर टाइम। Thank you, Puneet sir. For anyone has the question, so you can just speak or type on the QA panel. So before that, Hi. Okay, yeah, sure. you were going on. Yeah, you can speak, Karan. Okay, so hi Puneet and everyone. First of all, thank you for the program. Is because it was one of the platform during my college and it was really helpful. So what I wanted to ask is like मलाई चाहिँ के फिल हुन्छ भने हैन when we like go on a social media and like help someone or अहिले चाहिँ आफ्नो like केही गर्यो भने चाहिँ it sometimes I feel like अहिले त्यस्तो no one cares type okay. Like already there are a lot of resources available. For example, कसैले एउटा पोस्ट गर्यो भने, for example you said about helping someone, right? But कसैले एउटा पोस्ट गर्यो भने त्यसमा already हजारौं कमेन्ट्सहरु आइसकेको हुन्छन्. It's like you have to be the first commenter to be the like to make it as a helpful comment. Same cheese with like posting everything. अब जो सबैले पनि जस्तो 100 days of coding हेर्यो भने already यति धेरै पोस्ट भइसकेको हुन्छ. 30 days of lead challenge, 30 days of
hacker something hacker earth and all that kind of thing. So like k time पछि चाहिँ motivation सिधिँदै जान्छ कि like is it really worth it, is anyone caring about it? Because पहिला पनि मलाई चाहिँ कस्तो लाग्थ्यो भनेपछि I used to like comment on the Quora questions and all that. आफ्नो कलेजको इयरमा हुँदाखेरि चाहिँ प्रोग्रामिजहरू अनि ट्युटोरियल्स पोइन्टहरू गिक्स अफ गिक्सहरू हुन्थे अनि मैले पनि हेर्दाखेरि चाहिँ अब प्रोग्रामिङहरू हिन्दी ट्युटोरियल्स हेरेर नै सिकेको थिएँ होइन. तर फेरि सुरुमा सोचेँ कि लाइक मैले पनि यदि यस्तै बनायो भने ट्युटोरियल युट्युब भिडियोजहरू बनायो भने चाहिँ अब ल ठिक छ, इट विल बी लाइक हेल्पफुल राइट. बट वान द प्रोफेसनल्स लाइक अब ल सपोज गरौँ लाइक कुनैले फुल टाइम नै दिएर एज अ एकदमै एडिटिङ गरेर प्रोफेसनली नै गर्छ भने त दे विल अभियसली आउटरन अस राइट. त्यसपछि त अब लाइक मोटिभेसन सिधिँदै जान्छ नि त कि is my comment, is my post, is my even being like worth it, or I'm just like putting it out there just to have a social footprint type. So यस्तो चाहिँ लाग्छ. So मैले बुझेँ तिम्रो क्वेसन होइन, एकदम भ्यालिड क्वेसन हो. अनि के अरे जब हामीले प्रोग्रामिङ स्टार्ट गरेको थियो इनफ्याक्ट त्यो बेला मेरो बिजनेस पार्टनर रञ्जितले चाहिँ ल पाइथनको बारेमा लेखौँ भनेर, अनि आम लाइक पाइथनको बारेमा कन्टेन्ट लेखेर के फाइदा, अलरेडी सबैले लेखेको छ त भनेर होइन. अर इभन इनफ्याक्ट हामीले जब युट्युब च्यानल सुरु गऱ्यौँ होइन, इमेजिन लाइक मलाई जब मेरो टिमले पुनित ल तैँले नै भिडियो गर्नुपर्छ, हामीले भिडियो होस्ट खोज्यौँ तर भेटेनौँ, अनि पुनित तैँले नै गर्नुपर्छ भन्दाखेरि मेरो त केटाहरूसँग झडै परेको थियो क्या यो कुरामा कि पाइथनको अलरेडी यत्रो भिडियोजहरू छ, कोरी सेफर जस्तो मान्छेहरू छ, यस्तो खुङ्खार मान्छेहरू छ होइन, म हाउ क्यान आई डु बेटर देन देम भनेर होइन. तर अहिले आज तपाईँ प्रोग्रामिङ्सको युट्युबमा हेर्नु होइन, अब त्यो बेला अब तपाईँले भनेको कुरा फेरि अलिक काटे जस्तो हुन्छ किनकि हामीले त ल प्रोफेसनल स्टुडियोमा गऱ्यौँ भने होइन. तर हुन्छ नि ओके. सो तपाईँले के लाग्छ भन्दा त्यो 1001th कमेन्ट भएर अरू हुन्छ नि मैले 100 days अफ कोड गरेर कसले नै नोटिस गर्ला भन्ने होइन, त्यो बेला मेबी नोटिस नगर्ला, तर एटलिस्ट के हुन्छ त्यो गऱ्यो भने भन्दा कन्टेन्ट लेख्ने बानी पर्छ क्या. अनि आई थिङ्क त्यो तपाईँले त्यसबाट के अचिभ गर्ने स्पेसिफिकली ल म यो अचिभ गर्छु अरू म यति इङ्गेजमेन्ट ल्याउँछु त्यो तपाईँले केपिआई राख्नु भयो भने तपाईँ डिसपोइन्ट हुनुहुन्छ. इन्स्टेड तपाईँले चाहिँ यो भनेको त लाइक के अरे त्यो एक्स डियोड्रेन्ट लाएर केटीहरू मेरो वरिपरि आउँछ भने जस्तै हो क्या. इन्स्टेड तपाईँले त्यो डियोड्रेन्ट लाएर म कम्फोर्टेबल हुन्छु, म मोर कन्फिडेन्ट हुन्छु भनेर भन्नु भने इट्स अ बेटर एटिट्युड नि त. त्यस्तै कन्टेन्ट क्रिएट गर्दाखेरि यसमा मान्छेहरू आउला यताउति भन्दा नि मलाई कन्टेन्ट क्रिएट गर्ने बानी हुन्छ, मैले फिडब्याक पाउँछु होइन, अनि इट विल मेक मी अ बेटर कन्टेन्ट क्रिएटर भन्ने त्यो एटिट्युडको साथ जहिले म चाहिँ त्यो एटिट्युडको साथ गर्छु क्या जहिले पनि कि इट विल गिभ मी सम फिडब्याक भन्ने. आज मैले त्यो कन्टेन्ट जस्तो पहिला मलाई पनि एकदम कन्फिडेन्स हुन्थेन, म पनि आई थिङ्क आई युज टु मेरो पुरानो पोस्टहरू हेऱ्यो भने मलाई आफैलाई लाज लाग्छ अहिले होइन, तर आई डोन्ट रिग्रेट द फ्याक्ट द्याट आई पोस्टेड दोज थिङ्स एट द्याट टाइम क्या. किनकि त्यो बेला मेरो जुन इमोसनल मेच्योरिटी थियो, जुन मेरो एबिलिटी थियो, मैले त्यही सेयर गरेँ होइन. अनि त्यसले गर्दा नै आज म एउटा अझै एक लेभल मोर मेच्योर कन्टेन्ट गर्ने भएको छु. सो एभ्रीबडी हेज टु स्टार्ट फ्रम डे जिरो. इनफ्याक्ट तपाईँ के अरे मेरै पनि पुरानो सोसियल मिडिया पोस्टहरू हेर्नुभयो भने लाइक मैले पनि त्यस्तै पोस्ट गर्थेँ क्या, जुन के अरे हुन्छ नि एकदम नर्मल तपाईँले कुरा गर्नुभयो नि. प्लस अर्को कुरो चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि आई डोन्ट नो कुन प्लेटफर्मको तपाईँले कुरा गर्दै हुन्छ, लिङ्क्डइनमा त म त्यो 1000वटा कमेन्ट कसैको पनि देख्दिनँ होइन, एकदमै कन्टेन्ट डेफिसिट प्लेटफर्म हो, यति लो ह्याङ्गिङ फ्रुट छ होइन. कतिजना मान्छेले भेकेन्सी सेयर गरेर हुन्छ, आफ्नो प्रब्लम सेयर गरेर हुन्छ, आफ्नो सक्सेस सेयर गरेर हुन्छ. धेरैजनाकोमा मैले खासै धेरै कमेन्ट देख्दिनँ है लिङ्क्डइनमा. त सेलिब्रिटिज त्यसैले पनि मैले जुन आफ्नो त्यो कुरा गरेको थिएँ सेलिब्रिटिजलाई मात्र फलो नगर्नु होइन, सबै रेन्जको मान्छेलाई फलो गर्नु. कुनै स्टुडेन्ट्सलाई पनि म फलो जस्तो लिङ्क्डइनमा रिगरसली फलो गर्छु, उनीहरूकोमा कमेन्ट गरेर हुन्छु होइन. सो त्यो स्पेक्ट्रममा फलो गर्नु भने तपाईँलाई त्यो फिल हुँदैन क्या कि लाइक सबैजना मभन्दा माथि छ हुन्छ नि. लिङ्क्डइनमा फेरि के हुन्छ, सबैजना तपाईँभन्दा सक्सेसफुल हुन्छ, इन्स्टाग्राममा सबैजना तपाईँभन्दा राम्रो हुन्छ होइन. सो त्यो इट्स भेरी नेचुरल टु फिल ओभरवेल्म्ड बाई लाइक हुन्छ नि म चाहिँ के कन्ट्रिब्युट गर्न सक्छु र भनेर. तर अगेन इट्स अबाउट चेन्जिङ द माइन्डसेट कि इन्स्टेड अफ सेइङ कि यसले मलाई के फाइदा हुन्छ, मलाई के फाइदा हुन्छ सिम्पल छ, मलाई कन्टेन्ट क्रिएट गर्ने बानी हुन्छ होइन. अनि त्यसले ओभर टाइम मैले केही फिडब्याक पनि पाउँछु, एक लेभलको फिडब्याक त पाउँछ नि त. एउटा तपाईँले कन्टेन्ट पोस्ट गर्नुभयो त्यसमा एउटा पनि लाइक अर कमेन्ट केही पनि आएन भने ओके यो टाइपको कन्टेन्ट काम गर्दैन रहेछ भन्ने फिडब्याक त आयो नि त होइन. त्यो फिडब्याक विल मेक यो नेक्स्ट कन्टेन्ट इभन बेटर क्या.
सो त्यो फिडब्याक लिँदै जाने हो इन्स्टेड अफ थिङ्किङ कि यसले मलाई के फाइदा हुन्छ। अनि कुनै न कुनै दिन मानौ ल तपाईँले 100 डेज अफ कोड हाल्दै हुनुहुन्छ अरू हुन्छ नि तपाईँले भने जस्तै कमेन्ट गर्दै हुनुहुन्छ भने कुनै दिन कुनै एम्प्लोयरले तपाईँलाई अरू कुनै मान्छे पोटेन्सियल बिजनेस पार्टनरले तपाईँको प्रोफाइल हेर्दाखेरि एउटा कुरा त के ढुक्क भयो भन्दा ओके यो मान्छेले कम्युनिकेट गर्न डर लाग्दैन रहेछ भन्ने त ढुक्क भयो नि। अरू केही फाइदा नभयो भने तपाईँले जस्तो भन्नुभयो ल मैले लेखेको ट्युटोरियलले हुन्छ नि केही पनि फाइदा भएन त्यो गुगलको 10th पेजमा हराउने हो भन्नुभयो होइन। तपाईँले गरेको कमेन्ट पनि हराउला अरे के गरौँ। तर कोही तपाईँको प्रोफाइलमै गएर तपाईँको पोस्टहरू हेऱ्यो भने त एटलिस्ट त्यसले के मेसेज जान्छ भन्दा यो मान्छे चाहिँ कम्युनिकेट गर्न डराउँदैन रहेछ, यो मान्छेले फ्लुएन्टली कम्युनिकेट गर्दो रहेछ, यो मान्छेले आफूले अगाडि राख्न डराउँदैन रहेछ भन्ने त्यसको फाइदा त हुन्छ नि त तपाईँलाई होइन। सो जहिले पनि यो नसोच्नु कि मैले वर्ल्डलाई के कन्ट्रिब्युट गर्न सक्छु होइन। त्यो माइन्डसेट आई थिङ्क जब त्यो माइन्डसेटबाट एस्केप गरेर जब त्यो मनबाट कन्टेन्ट क्रिएट गरिन्छ नि त्यो झन् भाइरल हुँदो रहेछ क्या फेरि। जुन कुरा चाहिँ एकदमै मैले स्पेसली मेरै आफ्नो एक्सपिरियन्स भन्छु म, जुन कुरा चाहिँ मैले एकदमै सोचेर ल यो चाहिँ भाइरल हुन्छ अरू यो चाहिँ यसले चाहिँ राम्रो एङ्गेजमेन्ट ल्याउला अरू हुन्छ नि यो त एकदम मेरो मैले खतरा म त जिनियस हो भनेर सोचे हुन्छु, त्यो पोस्टमा युजुअली धेरै त्यो आइरहेको हुँदैन क्या एङ्गेजमेन्ट। तर जुन कुरा ऱ्यान्डमली राति 12 बजे सपना आएको कुरा मैले लिङ्क्डइनमा हाल्छु अरू इन्स्टाग्राममा हाल्छु त्यसमा युजुअली एङ्गेजमेन्ट आइरहेको हुन्छ होइन। किन भन्दाखेरि मैले रेगुलरली कन्टेन्ट हाल्दा 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 मेरो ब्रेन नै इन अ वे त्यो हाम्रो पनि त अब एउटा न्युरल नेटवर्क त हो नि दिमाग होइन। सो त्यो वायर हुन्छ होइन, त्यसले गर्दा कन्टेन्ट चाहिँ लेख्दै जानु गर्दै जानु त्यो रिपिट होला अरू कसैले क्रिएट गरिसक्यो होला तर द्याट सुड नट स्टप यु फ्रम क्रिएटिङ कन्टेन्ट। इट गिभ्स यु भ्यालुएबल फिडब्याक एन्ड इट क्रिएट्स एउटा कन्टेन्ट क्रिएट गर्ने बानी त्यो लेभल अप हुँदै जान्छ। 0बाट सुरु नगरेसम्म 10 सम्म त पुगिँदैन नि त। सो 0बाट सुरु गर्नु गर्दै जानु बिस्तारै। सम डे युल हेभ अ स्टुडियो लाइक आवर्स होइन अनि सम डे युल बी क्रिएटिङ लाइक 4K भिडियोज। त्यो जर्नी हो एउटा, डे 1बाट चाहिँ हुँदैन त्यस्तो सबै कुरा। ओके थ्याङ्क यू। बट हजुरले भने जस्तै एउटा कुरा चाहिँ मलाई के राम्रो लाग्यो भनेपछि लाइक यदि त्यो के भन्छ अडियन्सको लागि या त टार्गेटेड भएर नगरे पनि जस्ट यदि इभन इफ आइ एम रिडिङ अ बुक आई सुड पुट अन कि आज मैले यो च्याप्टर पढेँ हजुरले एउटा इक्जाम्पल देखाउन अनि त्यो चाहिँ राम्रो लाग्यो किन भनेपछि त्यसले चाहिँ एउटा प्रेसर पनि दिन्छ अनि माइन्डसेट नि हुन्छ कि टुडे आई हेभ टु फिनिस दिस च्याप्टर एन्ड देन राइट अबाउट इट त्यस्तै त्यस्तै त्यो चाहिँ राम्रो। थ्याङ्क यू। थ्याङ्क यू करण फर द गुड क्वेसन। थ्याङ्क यू। यदि केही क्वेसन छ भने चाहिँ सोध्नु। सो वी विल बी ऱ्यापिङ आउट। सो यदि 1-2टा क्वेसन छ भने यु क्यान जस्ट आस्क टु पुनिश सर। पुनिश सर जुन हजुरले यो फियरको कुरा गर्नुभयो नि हजुरको यो स्लाइडमा यसलाई चाहिँ अलि यो प्रोफेसनल मान्छेहरू चाहिँ अहिले यो जुन अलि भनेको अलि हिचकिचाउँछ कि आफ्नो कन्टेन्टहरू राख्नको लागि। सो के छ हजुरको सजेसन यसमा कुन प्लेटफर्म चुज गर्नुपर्छ होइन। जस्तै अहिले हजुरले यो लिङ्क्डइनमै हजुरले फोकस गर्नुभयो तर त्यो बाहेक अरू पनि प्लेटफर्म त टन्नै छ नि होइन। सो त्यसमा जानुपर्छ कि पर्दैन त्यस्तो प्लेटफर्ममा आफूलाई सोकेस गराउनको लागि यसमा के छ हजुरको विचार? सबैको आफ्नो आई थिङ्क कम्फर्ट जोन हुन्छ नि। जस्तो टिकटकमा म्याक्स कोहेन भन्ने छ होइन, MAXCOHEN, ऊ चाहिँ हबस्पटको इन्जिनियर हो। अब B2B SaaS सफ्टवेयर हो नि त, लाइक द मोस्ट बोरिङ थिङ टु सेल होइन। अब त्यो यु वुड नेभर इमेजिन लाइक हबस्पटको इन्जिनियर टिकटकमा के गरेर होला होइन। तर हि क्रिएट सम अमेजिङ स्टफ अन टिकटक के। अनि बिकज हि इज मोर कम्फर्टेबल इन द्याट प्लेटफर्म होइन। सो म्याक्स कोहेन भन्ने चाहिँ इज अल्सो अन लिङ्क्डइन। आई क्यान सेयर हिज प्रोफाइल हियर, लेट मी डु द्याट इनफ्याक्ट है। अलि इन्ट्रेस्टिङ एउटा हुन्छ नि डाइभर्सिटी ल्याउनलाई पनि तपाईँहरूलाई सबैजनालाई एउटा। सो उसले चाहिँ त्यहाँ के अरे प्राइमरीली टिकटकमा गर्छ तर यता रिसेयर पनि गरेर आउँछ। सो मैले चाहिँ लिङ्क्डइनबाट थाहा पाउँछु उसको बारेमा, तर खतरा गरेर हुन्छ क्या उसले चाहिँ। सो वाट आई मिन टु से इज प्लेटफर्म डजन्ट म्याटर होइन। तपाईँलाई जुन प्लेटफर्म कम्फर्टेबल लाग्छ त्यही प्लेटफर्ममा गर्नु। मेरो लागि पर्सनली लिङ्क्डइन चाहिँ आई डोन्ट नो, आई जस्ट फिल कम्फर्टेबल देयर। ट्विटरमा पनि फर्किने प्लान छ मेरो बिस्तारै, तर प्राइमरीली मलाई चाहिँ लिङ्क्डइन मनपर्छ। एउटा प्लेटफर्म चाहिँ अलिकति प्राइमरी जस्तो हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई होइन, जहाँ चाहिँ तपाईँ मोस्ट कम्फर्टेबल हुनुहुन्छ। तर द्याट डज नट मिन कि लाइक ओके म प्रोग्रामर हो म चाहिँ प्रोफेसनल देखिनुपर्छ सो म टिकटकमा जान्न अरू हुन्छ नि म क्लब हाउसमा जान्न भन्ने त्यस्तो सोच्नुहुन्न। तपाईँलाई अडियो प्लेटफर्म ठिक लाग्छ भने क्लब हाउसमा जानु, तपाईँलाई मोर भिडियो मोर रियल टाइम मनपर्छ भने टिकटकमा जानु। मेरो केसमा चाहिँ मलाई मोर थट लिडरसिप कन्टेन्ट लेख्न मनपर्ने हुनाले म लिङ्क्डइनमा छु। सो देयर इज अ रिजन होइन, यतिकै ऱ्यान्डमली लिङ्क्डइनमा मैले आफ्नो बनाएको होइन। इट सुट्स माई पर्सनालिटी, त्यसले गर्दा मात्र हो। सो सुट अगेन इफ यु फलो दोज द लाइक
त्यो कन्टेन्ट फर्मुला जुन मैले कुरा गरेँ अनि जुन अर्काको लागि भन्दा नि आफ्नो लागि कन्टेन्ट जब क्रिएट गर्न थाल्नुहुन्छ त्यो त्यसपछि सक्यो क्या त्यसपछि you just get into the habit of creating content and sometimes you might need to switch platforms like okay I'm not liking मेरो फ्लेभर जस्तो मिलिरहेको छैन भने फिल हो नि इट्स अलवेज ओके टु चेन्ज यर प्लेटफर्म सो नो इश्यूज देयर तर म्याक्स कोहेन इज अ भेरी गुड एक्जाम्पल अफ के अरे यु नो अगेन B2B सेल्स SaaS सेल्स पनि लाइक टिकटकमा ब्रान्डिङ गर्न मिल्दो रहेछ पर्सनल ब्रान्डिङ गर्न मिल्ने रहेछ भनेर हैन इट डज नट ह्याभ टु बी बोरिङ भन्ने हिसाबले it is a very good example. Okay, thank you. So I think we don't have much question, so we will be wrapping up. So ये personal branding मा हैन हामी जुन यो टेक वेबिनार नेपाल गरिरहेछौं till 37 series. So if any attendee wants to be a speaker, you can contact Tech Webinar Nepal page. So you can go there, just type some message in which topic you want to present. So from there also you can build your own personal branding. So there are many platforms. You can just contact to Puneet sir or any community. So thank you, Puneet sir, for coming on Tech Webinar Nepal Series 37. And I like to hand over to our host, Sujit, for wrapping the session. Thank you. Thank you, Jason. So I like to thank you so much, Puneet sir, as well as for this sir for their valuable presence. So I also like to thanks to all the participants present here for your warm presence. Hope to see your active participation in the upcoming series too. So till then, everyone have a great day, great night, good night, stay safe and take care. Bye bye guys. Thank you for inviting Jay and team. Thank you all. Bye. Have a nice day.